మొదటిగా ప్రార్థనలో అంగీకరించి వాక్యంలోకి ముందుకు వెళ్దాం వేగంగా. Let's join our hearts in prayer today. హృదయాలను ప్రార్థనలో అంగీకరిద్దాం. Loving Heavenly Father, పరిశుద్ధుడైన తండ్రి, we thank you for this time that you've given to us. మీరు మాకు ఇచ్చిన ఈ సమయాన్ని బట్టి మీకే ధన్యవాదాలు. Lord, your word is settled in heaven. దేవా, నీ వాక్యం అనేది పరలోకంలో ఆసీనమై ఉన్నది. Lord, we pray in the same way your word would settle in our hearts today. మేము ప్రార్థిస్తున్నాం దేవా, నీ యొక్క వాక్యము అట్టి రీతిగానే మా హృదయంలో కూడా ఆసీనింపబడును. As we open our hearts in your presence, మా హృదయాలను మీ సన్నిధిలో సిద్ధపరచగా we pray that you would speak to us. మేము ప్రార్థిస్తున్నాం దేవా, మీరు మాతో మాట్లాడతారని. And the seed of the word of God would be sown into our hearts. దేవుడి యొక్క వాక్యం అనే విత్తనము మా హృదయాలలో నాటబడును గాక. Bless us, O Lord, today. దీవించండి దేవా మమ్మల్ని. That we would continue to be walking by the river banks in your presence. మీ యొక్క సన్నిధి ప్రకారంగా మీ నడిపింపులో మేము మీ సన్నిధిలో నడిచేటట్లుగా మమ్మల్ని దీవించండి. And help us to learn from your word. మాకు సహాయం చేయండి దేవా, మీ వాక్యం నుంచి నేర్చుకొనుటకు. In Jesus' name we pray. యేసుక్రీస్తు నామములో And ప్రార్థిస్తున్నాము. all of God's people say, Amen, amen, amen. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. So when I say hallelujah, you say amen. Is that fine? అయితే నేను హల్లెలూయా చెప్పినప్పుడు మీరు ఆమేన్ అని చెప్పాలి. When I say amen, you say హల్లెలూయా. hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. That's wonderful. You're so active in the presence of God today. దేవుడి సన్నిధిలో మీరందరూ చాలా చురుగ్గా ఉన్నారు ఈ రోజు. You're alive, you're active. సజీవంగా చురుగ్గా ఉన్నారు ప్రతి ఒక్కరు. Because the word of God is alive and he is active. ఎందుకంటే దేవుడి యొక్క వాక్యం సజీవంగా ఉండి దేవుడు చురుగ్గా మన The జీవితంలో more you పనిచేస్తున్నాడు. praise the Lord, the more you will sink in with the Spirit of God. దేవుడిని ఎంతగా మనం స్తుతిస్తామో అంతగా దేవుడి వాక్యంలో మనం You saw జతపరచబడతాము. how the salt melts in the water and it just surrenders itself. మీరు గమనించినట్లయితే ఎలాగైతే ఉప్పు నీటిలో కలిసిపోయి దాన్ని తాను అర్పించుకుంటుందో, The Lord says you are the salt to this earth. ప్రభు చెప్తున్న మాట, మీరు ఈ లోకంలో ఆ ఉప్పు స్వభావంని కలిగి ఉన్నారు. Amen. You are the light of the world and the salt to this world. మీరు ఈ లోకానికి వెలుగై ఉన్నారు, ఉప్పు స్వభావం కలిగి That ఉన్నారు. water represents the Holy Spirit. ఆ నీరు అనేది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడికైన సాదృశ్యము. So you as a salt have to be soaked in the presence of God in the living waters. కాబట్టి మీరు ఆ సజీవుడైన దేవుడిలో ఆ జీవ జలంలో సమర్పించుకొనగలగాలి. Amen. That happens when you praise the Lord in spite of the circumstances that you face in your life. అది ఎప్పుడు సాధ్యము అంటే మీరున్న పరిస్థితికి మించి దేవుడిని స్తుతించగలిగితే. Because the Lord is the one who inspires us and strengthens us within, motivates us, gives us strength to sustain through the storm. ఎందుకంటే దేవుడే మనకు ప్రేరేపణనిచ్చి ప్రోత్సహించి బలపరిచి ఎటువంటి తుఫానునైనా ఎదుర్కొనే సామర్థ్యతను ఇస్తాడు. People who open their mouth wide and sing unto Jesus, they are the ones who are called to be bold as a lion. ఎవరైతే నోరు బిగ్గరగా తెరిచి పూర్తి గలముతో దేవుడిని స్తుతి ఆరాధన చేయాలనుకుంటారో వారు సింహము వలె గాంభీర్యముగా ఉందురు. Because I have seen people who don't open their mouth, they don't know how to open their mouth, maybe whatever the reason, spiritual reason might be, but I have seen people who don't open their mouth and praise the Lord, they don't have boldness in them. ఎందుకంటే నేను చూసి ఉన్నాను, ఎవరైతే బిగ్గరగా నోరు తెరిచి నోరు బాగా తెరిచి దేవుడిని స్తుతిగానం చేయలేరో వారు పూర్తి మనసుతో దేవుడిని ఆరాధించినట్లుగానే ఉంటారు. Praise and worship plays a very important role in our lives. కాబట్టి స్తుతి ఆరాధన అనేది మన జీవితంలో చాలా ముఖ్యమైన పాత్రను వహిస్తుంది. And when you attend praise and worship, not only in the house of God, but of course that's the development that I have seen of late, that all of us as a family want to gather and worship the Lord together and build a throne of praise for him to come down. అయితే స్తుతి ఆరాధన అనేది కేవలం దేవుడి మందిరంలో మాత్రమే కూడికగా స్తుతించడం మాత్రమే కాదు, అది మనల్ని ప్రేరేపించే విషయము. దేవుడిని ఘనంగా స్తుతించగలగాలి. Amen. Because when you build that atmosphere, when the soil is ready, when our hearts are ready, the presence of the Lord comes in the midst of us. కాబట్టి ఆ వాతావరణాన్ని మీరు సిద్ధపరిచినట్లయితే, ఎలాగైతే ఒక రైతు విత్తనాన్ని వేసే ముందుగా దున్నుతాడో, మన హృదయాలని దేవుడి వాక్యం కోసం అనే విత్తనాన్ని కోసం సిద్ధపరచడము. Hallelujah. 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 Amen. Praise the Lord. That's what I want today. ఇదే కావాలి నాకు ఈ రోజు ఇక్కడ. Amen. That's what the Lord wants, that you will sink in with his word. ఇదే దేవుడు కోరుకునేది, మీరు ఆ వాక్యం కోసం వేచి ఉండేటట్లుగా. The more you do that, the more strength
you will receive that spiritual strength within that the soul longs for. మీరు ఎంతలా ఇది చేస్తూ ఉన్నట్లయితే అంతగా ఆధ్యాత్మికమైన శక్తిని మీ ఆత్మ పొందుకుంటుంది. When we are weak, what does our fleshly body long for? మనం బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు మన శరీరం ఏం కోరుకుంటుంది? నిద్ర కోరుకుంటుంది. నిద్రలో మన తర్వాత we restore. That's a pattern what we, yeah. So in terms of the spirit, how is it? ఇట్ రిక్వైర్స్ స్లీప్ అండ్ రెస్ట్. ఆ తర్వాత ఒకవేళ శారీరకంగా కాకుండా ఆత్మపరంగా చూసినట్లయితే ఆత్మకు కోరుకునే విషయం ఏమిటి? There is a time and a pattern set for this body. It has to operate. There is a clock within you that the body works with. And in that clock, if you follow, you give your body a proper sleep, it retains back its strength and ready for the next day. కాలక్రమంగా మన శరీరానికి కూడా ఒక గడియ వంటి సమయం లాగానే ఉంది. ఆ సమయంలో చేయవలసింది చేసినట్లయితే అది నూతన ఉజ్జీవాన్ని పొందుకొని ఇంకా వేగవంతంగా పనిచేసేటట్లుగా అవుతుంది. Amen. Your mind will be active. మీ మెదడు కూడా చురుగ్గా పనిచేస్తుంది. Your body will be active. మీ శరీరం చురుగ్గా పనిచేస్తుంది. How many hours should we sleep? ఎన్ని గంటలు మనం నిద్రపోవాలి? 10. Somebody said 10. 10 గంటలు అన్నారు ఎవరు? Anybody sleeping for 10 hours? ఎవరైనా 10 గంటల కాలం నిద్రపోతున్నారా? 8 hours? 8 గంటలు. 8 hours is a fancy time. Nowadays to sleep 8 hours is a very great thing. If you're highly privileged, that means. 8 గంటలు మీరు ప్రశాంతంగా నిద్రపోతున్నారంటే చాలా సౌకర్యకరమైన విషయం అది. 6 is good, 7 is really good for all of us. 6 గంటలు అనేది అవసరము, 7 గంటలు అనేది మనకు నిద్ర మంచిది. Amen. Hallelujah. ఆమేన్. So this is what is needed for the physical body. అయితే ఇది మన శరీరానికి అవసరమైనది. For the spiritual aspect, ఆధ్యాత్మికమైన అంశంలో as the word says in Hebrews chapter 4 verse 12, that the word of God is living and he is active. వాక్యం చెప్తున్నట్లుగా హెబ్రీయుల గ్రంథం 4వ అధ్యాయం 12వ వచనము వాక్యం అనేది చురుగ్గా So the పనిచేస్తుంది. more you praise the Lord, the more you read the word of God, what happens? You become living, you become active. ఎంతగా మీరు వాక్యాన్ని చదివితే, ఎంతగా మీరు వాక్యంలో సమయాన్ని గడిపితే మీరు చురుగ్గా మారతారు. Amen. Hallelujah. ఆమేన్. Praise the Lord. So when you think, I think you all have already seen the image that's there on the screen today. చిత్రం మీకు అందరికీ కనిపిస్తుంది అని నేను అనుకుంటున్నాను స్క్రీన్ మీద. What is it? ఏంటది? A lion. ఒక సింహం. Hallelujah. And when you see a lion, what do you think of? సింహాన్ని మీరు చూసినప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది మీకు? That the lion is known for its fearlessness. నిర్భయమైన ఒక వ్యవహరణ దాని శరీరంలోనే మనకు కనిపిస్తుంది. Because its character is to live a fearless life. ఎందుకంటే దాని స్వభావమే ఒక నిర్భయమైన జీవితాన్ని జీవించేటట్టుగా ఉంటుంది. Amen. And the Bible also says that he is the lion of Judah. బైబిల్ గ్రంథంలో కూడా ప్రభువుని ఎలా వర్ణించి ఉంది అంటే యూదా గోత్రపు సింహము అని. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. So it's the attitude of this creature that it never fears anything, nor of its predators, and it has a raw aggression and a dominant power. That's what the lion, the animal holds for, and it's known for. అయితే ఈ జీవి యొక్క స్వభావం ఏమిటి అంటే గాంభీర్యత, నిర్భయంగా ఉండడము, ఎటువంటి పరిస్థితికైనా సంకోచించకుండా ముందుకు వెళ్ళగలగడము దాని యొక్క స్వభావము. And it stands in the topmost position when it comes to food chain. ఆహారం తీసుకునే దాంట్లో ఒకవేళ చూసినట్లయితే ఫుడ్ చైన్ అనే దాంట్లో ఇది చాలా ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉంటుంది. In a jungle or in a desert place, wherever they are put forth, when it has to hunt for the food, it stands on the topmost position. ఒక అడవిలో, ఎడారిలో ఒకవేళ వేటాడాలి అన్నట్లయితే ఇది దీని స్థానం చాలా ఉన్నతంగా ఉంటుంది. When it walks, you will see everyone around will move away. అది ఒకవేళ నడిచినట్లయితే దాని చుట్టూ ఉన్న అందరూ దూరం జరుగుతారు. And the Bible says that the devil is like a roaring lion. బైబిల్ గ్రంథం చెప్తా ఉంది అపవాది గర్జించే సింహం వలె ఉంటాడని. It's written in 1 Peter chapter 5 verse 8. మొదటి పేతురు 5వ అధ్యాయము 8వ వచనంలో దీని గురించిన వర్ణన రాయబడి ఉంది. Be sober, be vigilant, because your adversary the devil walks about like a roaring lion whom he may devour.
నిబ్బరమైన బుద్ధి గలవారై మెలకువగా ఉండుడి. మీ విరోధి అయిన అపవాది గర్జించు సింహం వలె ఎవరిని మింగుదునవా అని వెదుకుచూ తిరుగుచున్నాడు. Hallelujah. Now you understand when this roaring lion that the Bible speaks about, why we are afraid of the enemy so much sometimes, Satan. సాతాన్ చెప్పంగానే భయము. అపవాది అనే పదానికి ఎందుకు భయపడతామో దీని గురించిన వర్ణన ఇది. ద మూమెంట్ వి స్పీక్ అబౌట్ డెవిల్ ఇట్ ఈస్ మోర్ అపియరింగ్ లైక్ రోరింగ్ లయన్. But this is a lion that does not have a teeth. కానీ ఈ సింహం ఏదైతే ఇక్కడ వర్ణన ఉందో దీనికి పళ్ళు లేని సింహం లాంటిది. That's what Jesus did when he rose from the dead. మరణం నుంచి తిరిగి లేచినప్పుడు యేసు ప్రభు చేసిన విషయం అదే. He broke its power. దాని శక్తిని నశింప చేశాడు. He broke it to the core. పూర్తిగా నాశనం చేశాడు దాన్ని. And he gave us a very good and an awesome triumphant victory. మనకు చాలా విజయవంతంగా వేడుక జరుపుకునేటట్టు ఒక విజయాన్ని He మనకు broke ఇచ్చాడు. the power of sin upon our life. పాపం యొక్క శక్తి మన జీవితం పైన నడుస్తూ Because he ఉన్నదాన్ని caused the నశింపజేశాడు. church to live a triumphant life. ఎందుకంటే సంఘము ఎలా జీవించాలి విజయవంతంగా అనేది ఆయన నేర్పించాడు. There's a biblical image of a lion's boldness is something very different from what we think on the earthly terms. బైబిల్ గ్రంథంలో వర్ణిస్తున్న ఈ యొక్క వర్ణన లోకపరమైన ఆలోచనకు చాలా విభిన్నమైనది. Hallelujah. Amen. Hallelujah. It's so amazing that when we look at the lion, we think of all these things by default. అయితే ఇది మనం గమనించినట్లయితే ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే సింహము అనే ఒక జీవి గురించి ఆలోచిస్తే ఇవన్నీ మన ఊహల్లోకి వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. But the biblical image is absolutely different. కానీ బైబిల్ గ్రంథం ప్రకారంగా దీని యొక్క వర్ణన చాలా విభిన్నమైనది. Especially when it comes to the context of righteousness. ఎప్పుడైతే నిజాయితీగా దేవుడి మార్గంలో సద్మార్గంలో నీతిమంతుడి వలె ఉండాలి అన్నప్పుడు Fundamentally, it is different from the worldly ways. సామాన్యంగా లోకపరంగా ఆలోచించినట్లయితే ఇది విభిన్నంగానే ఉంటుంది. Amen. And the lion's boldness is not about being arrogant or showing a physical superiority through its strength. It is about the unshakable stability, steady calm, and a refusal to be intimidated by circumstances. సింహం యొక్క వర్ణన ఇక్కడ దాని గాంభీర్యమైన రూపము, అహంకారము, శరీరంలో ఉన్న బలాన్ని వర్ణించడం కోసం కాదు, కానీ దాని ఒకవేళ కదల్చలేనట్టి సామర్థ్యత, నిజాయితీగా నేరుగా కదల్చలేనట్లుగా నడక, మరియు ఎటువంటి పరిస్థితి వచ్చినా కానీ దానికి వెనుతిరగని స్వభావము, Unshakable stability, చెక్కు చెదర్చలని సామర్థ్యత, steady స్థిరత్వం, calm. స్థిరంగా ఉంటూ నెమ్మదిగా ఏ దానికి చలించక. You see, it aligns with the word what I am talking about. మీరు గమనించినట్లయితే నేను మాట్లాడుతున్న ప్రతి పదము వాక్యానుసారంగా ఇక్కడ ఉంది. That's the nature of Jesus. అది యేసు ప్రభు యొక్క స్వభావము. He is not intimidated by circumstances. పరిస్థితుల వలన ప్రేరేపింపబడిన వాడు కాదాయన. He is not intimidated by people or the devil. అపవాది యొక్క జనాంగంని చూసి కదిల్చబడిన వాడు కాదాయన. Hallelujah. He is not intimidated by what things are happening around. చుట్టూ జరుగుతున్న పరిస్థితులను బట్టి కదల్చబడే మనిషి కాదాయన. Amen. Amen. Hallelujah. If you sink in the spirit now, we will continue. Otherwise, I'll be stuck there. Amen. Hallelujah. And I'll be keep on repeating the same. I want you to catch up quickly. ఆత్మలో మనం ఏకీభవించినట్లయితే మనం ముందుకు వెళ్తాం, లేదా నేను చెప్పిందే చెప్తూ ఉంటాను, నేను అక్కడే ఆగిపోవాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి ఆమెన్. So a lion does not panic. అయితే ఈ సింహం అనేది ఎప్పుడు కంగారు పడదు. It doesn't look over its shoulder. Oh, who is coming? Let me see. తన భుజాన్ని తల తిప్పి ఎవరు వస్తున్నారు నా వెనక అని అస్సలు చూడదు. That's not the nature of a lion. అది సింహం యొక్క స్వభావం కాదు. And it is not easily persuaded by what people speak around. చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు మాట్లాడే మాటల్ని విని ప్రేరేపింపబడేది సింహం కాదు. Biblical boldness is internal quietness. అయితే బైబిల్ ప్రకారంగా ఇక్కడ గాంభీర్యత అనేది లోపల నుంచి శాంతంగా ఉండడం. You receive that confidence with the word of God. ఈ యొక్క స్వాతంత్రము, విశ్వాసము దేవుడి యొక్క వాక్యం నుంచే మనం If పొందుకుంటాం. we are not spending time with the word of God,
ఒకవేళ మనం దేవుడి వాక్యంలో సమయాన్ని గడపనట్లయితే we will be panicky. కంగారు పడుతూ ఉంటాం మనం. Little situations comes, we become gabra. చిన్న చిన్న సందర్భాలకు చాలా బికమ్ వెరీ టెన్స్ అబౌట్ ఇట్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? వాట్ విల్ హ్యాపెన్ నౌ? ఆయన రాలేదు, హీ డిడ్ంట్ కమ్, నేను వెళ్ళలేదు. ఐ డిడ్ంట్ గో. All these things will be going on in the mind. ఇలాంటి అన్ని విషయాలు మన మెదడులో అయోమయంగా మారిపోతాయి. Have you come across anybody like that? అయిందా Yeah. ఇది? Panic attacks keep coming. If that doesn't come, I feel uneasy. కంగారు పడిపోతారు ఒకవేళ చెప్పాలంటే. అది కాలేదా, అయ్యో కాలేదే అని. So the ones who are grounded on the word of God, ఎవరైతే వాక్యంలో బాగా నాటబడి ఉంటారో, the one who study the word of God, ఎవరైతే వాక్యాన్ని చదివి ఉన్నారో, the one who digest after eating the word of God, ఎవరైతే వాక్యాన్ని తిని జీర్ణించుకున్నారో, they will have a sense of quietness in them. వారిలో ఒక నెమ్మది ప్రశాంతత కనిపిస్తుంది. When they see through the lens of Jesus. వారు ఏదైనా పరిస్థితిని చూసినట్లయితే వారు యేసు ప్రభు యొక్క నేత్రాల ద్వారా ఆయన చూసే చూపుతో చూస్తారు. Even if the devil comes in front of them and he shows himself up, they will still have the boldness to stand before him by the grace of Jesus. ఆమేన్. అపవాది వారి ముందు వచ్చి ఎంత బిగ్గరగా భయపెట్టాలని అనుకున్నా కానీ దేవుడి యొక్క నిశ్శబ్దము ప్రశాంతత వారిలో ఉంది గనుక చెక్కు చెదర్చకుండా ఉంటారు. You know, the enemy wants, as we just learned that like a roaring lion, he'll be prowling and he'll try to scare you. And, but the people who react to the enemy start getting engaged in the battle. వాక్యంలో ఇందాక చూసినట్లయితే ఆ గర్జించు సింహం వలె అపవాది ప్రేరేపించినా కానీ భయపడటం కానీ లేదా గొడవలోకి లాగడం కానీ దేవుడిని నమ్ముకున్న బిడ్డలు దానికి స్పందించరు. But this kind of assurance you will get only when you spend time with Jesus, who is the word of God. కానీ ఇటువంటి నిర్ధారణ మీకు ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే యేసు ప్రభు ఆయన వాక్యంలో సమయాన్ని గడిపినప్పుడే. So here is how that unique counter intuitive boldness that will play out in our lives we are going to learn quickly today through some less known Bible characters. కాబట్టి ఈ రోజు దేవుడిలో ఇలా ప్రశాంతతను ఎలా పొందుకోవాలనేది బైబిల్ గ్రంథంలో ఉన్న కొన్ని పాత్రల నుంచి మనం వీలైనంత త్వరగా నేర్చుకుందాం. What are some of the bold characters in the Bible that you can think of? గాంభీర్యమైన పాత్రలు బైబిల్ గ్రంథంలో మీరు చెప్పాలంటే ఎవరు గుర్తొస్తారు? పాత నిబంధనలో Any guesses? Bold. దావీదు, Daniel, దానియేలు, Joseph, యోసేపు, Samson, సంసోను, Esther, Deborah. ఎస్తేరు, దెబోరా. They're all the famous characters you'll find. వీళ్ళంతా చాలా ప్రసిద్ధి కలిగిన పాత్రలు బైబిల్ గ్రంథంలో. In the New Testament, let's take Jesus. నూతన నిబంధనలో యేసు ప్రభుని వర్ణనగా There తీసుకుందాం. are many others after him. ఆయన తర్వాత ఎంతో మంది ఉన్నారు గనుక Amen. They are nothing but the disciples of Jesus. వారు యేసు ప్రభు యొక్క శిష్యులే. And now in this present generation, the Lord looks at you and me as those disciples. ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితిలో దేవుడు మిమ్మల్ని నన్ను ఆ శిష్యుల రూపంలో చూస్తూ ఉన్నాడు. Remember one thing, he doesn't look at you like a believer. There is a terminology that the church uses as believer, but the Lord has called us to be disciples. గుర్తుపెట్టుకోండి, విశ్వాసిగా ఒక పదజాలాన్ని మన వాళ్ళు వాడుతూ ఉంటారు కానీ దేవుడు మనల్ని చూసేది శిష్యులు లాగా. Believers are the one who live in the outer circle. They come only for blessings to Jesus. విశ్వాసులు అనేవారు బయటగా ఒక సర్కిల్లో బయట ఉన్నట్లుగా, ఎలా అంటే ఆశీర్వాదాల కొరకే ప్రభు దగ్గరకు వచ్చేవాళ్ళు, Or for healing, or for deliverance, or for provisions. స్వస్థత, విడుదల, సమకూర్పు కోసమై దేవుడి దగ్గరకు వస్తారు. Jesus spent time with disciples. యేసు ప్రభువు ఆయన యొక్క శిష్యులతో సమయాన్ని గడిపాడు. Only the disciples who were in the inner circle knew what he's doing, what is supposed to be done, what preparations are to be done, what's there in the Lord's mind. They are the ones who are the disciples of the Lord. యేసు ప్రభుకి చాలా దగ్గరగా ఉన్నవారు, సమీపులుగా చూసినట్లయితే వారు మాత్రమే దేవుడితో సమయాన్ని గడుపుతూ ఆయన ప్రణాళిక ఏంటి, తదుపరిగా ఏం జరుగుతుంది, దేవుడి చిత్తం ఏంటని what తెలుసుకుంటారు. is your inner heart's desire matters to the Lord. కాబట్టి మీ హృదయ వాంఛ ఏంటి లోపల నుంచి అనేది దేవుడికి చాలా ముఖ్యము. When it comes to disciples are ready and very committed to laying down their lives, to even risking their lives for Jesus' sake. అయితే శిష్యుల జీవితాలని మీరు గమనించినట్లయితే వారు ఆశీర్వాదాలు పొందుకోవడం కాదు కానీ దేవుడి కోసం వారి జీవితాలనే అర్పించడానికి సిద్ధపడ్డవాళ్ళు. Amen. But anyways, today we are going to look through some least known characters in the Bible
quickly. అయితే ఈరోజు బైబిల్ గ్రంథంలో కొంచెం తక్కువగా మాట్లాడబడిన పాత్రల గురించి మనం తెలుసుకుందాం. So the first one that we are going to see is about Shammah. అయితే మొదటి పాత్ర మనం మాట్లాడబోయేది షమ్మా గురించి. Is the boldness of an unwavering resolve that he had in his heart. ఆ గాంభీర్యత ఎటువంటిది అంటే హృదయంలో అలలు ఆపలేనటువంటి ఒక ప్రశాంతత. You won't find his name in the Sunday school banners. సండే స్కూళ్ళలో దీని గురించి మీరు చదివి ఉండకపోవచ్చు. Maybe you have not heard of him only. When we say Shammah, we think of Jehovah Shammah. మనం షమ్మా అనగానే ఆదివారాలలో కూడా యెహోవా షమ్మా అనే పాట నుంచే మనం గుర్తుపెట్టుకుంటాం. But here we see Shammah as one of David's wonderful man who stood with David. ఇక్కడ షమ్మా గమనించినట్లయితే దావీదు రాజుతో నిలబడిన ఒక జనాంగంలో ఒక సైనికుడు లాంటి And a వాడు. perfect example of steadiness we see in 2 Samuel chapter 23 verses 11 to 12. We'll read it. స్థిరత్వానికి సరి అయిన ఉదాహరణగా ఉండేటట్లుగా దాని గురించి 2 సమూయేలు 23వ అధ్యాయము 11-12 వచనాలలో చెప్పి ఉంది. దీన్ని మనం చదువుకుందాం. ఇతని తరువాతి వారెవరనగా హరారీయుడకు ఆగే కుమారుడైన సమ్మ, ఫిలిప్తీయుడు అలచంద్రుల చెవిలో గుంపుకూడు గర్జనులు ఫిలిప్తీయులు ఎదుట నిలవలేక పారిపోయిరి. అప్పుడు ఇతడు ఆ చేని మధ్య నిలిచి ఫిలిప్తీయులు దాని మీదకి రాకుండా వారిని వెళ్ళగొట్టి వారిని హతము చేయటం వలన యెహోవా ఇశ్రాయేలు గొప్ప రక్షణ కలుగజేసెను. And after him was Shammah the son of Agi the Hararite. The Philistines had gathered together into a troop where there was a piece of ground full of lentils. So the people fled from Philistines. But he stationed himself in the middle of the field, defended it, and killed the Philistines. So the Lord brought about a great victory. Amen. Amen. We see that the Philistines, they had gathered together to attack on the Israelites on this field. మీరు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఆ ఫిలిస్తీన్లందరూ ఏకమయ్యి ఈ యొక్క భూమి మీద దాడి చేయాలనుకున్న పరిస్థితి అది. It's a field of lentils. ఇక్కడ పప్పులో వేసే ప్రతి దాని కోసము. What is it written in the Bible? If you can get the Bible word. లెంటిల్స్ ఏమనుంది సిస్టర్ తెలుగులో? లెంటిల్స్ అనేది 11వ వచనంలో ఏమన్నా? Hallelujah. Amen. Amen. This is where it counts. చెప్పండి సిస్టర్. అలచందలు తినే ధాన్యం, ఇప్పుడు వాడుక భాషలో పప్పు. అవును, పప్పే అది, ఒక రకమైన పప్పు. అలసంద అనేది ఒక రకమైన పప్పు. Okay, so what I want to share here is in this farm, the Philistines gathered together to get rid of the Israelites so that they would conquer over them and get this farm. అయితే ఇక్కడ చెప్పే సందర్భం ఏమిటి అంటే ఫిలిస్తీయులందరూ ఒకటయ్యి ఇక్కడ ఆ ధాన్యాలను అలచందను అవన్నీ తీసుకొని వీళ్ళందరినీ హతమార్చాలనే ఆలోచన. The people among the Israelites, what happened is, apart from Shammah, the surrounding people, all of them fled when they saw this army. అయితే ఇజ్రాయేలీల జనాంగము అక్కడ సైన్యం ఎంతమంది ఉన్నా కానీ ఈ షమ్మా ఒక్కడి తప్ప అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ పారిపోయారు ఈ ఫిలిస్తీన్లను చూసి. A time of difficulty came. They're attacking the land and these guys are like, hey, let's run from here. ఆ కష్టకాలం వచ్చినప్పుడు అపవాది దాడి చేయాలనుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు అయ్యో మనకెందుకులే పారిపోదాము అని చేసిన క్రమం But అది. Shammah was faithful. కానీ షమ్మా నమ్మదగిన వాడు. He stood with David. దావీదుతో నిలబడ్డాడు. Hallelujah. 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 ఆమేన్. Amen. హల్లెలూయా. See, what I want to share with you here today is Shammah didn't run from the field. నేను మీకు చెప్పాలనుకునే విషయం ఇక్కడ ఏంటి అంటే షమ్మా ఆ స్థలం నుంచి పారిపోలేదు. He stood the ground. ఆయన భూమిపై నిలబడ్డాడు. When you are in a battle, you have to stand your ground.
మీరు యుద్ధ భూమిలో ఉన్నప్పుడు మీరు ఆ భూమి మీద నిలబడడం You're మొదటిగా not ముఖ్యం. called to flee. God wants you to stand the ground. మీరు పారిపోవడానికి పిలువబడలేడు, He- దేవుడు అక్కడ నిలబడాలని పిలిచాడు మిమ్మల్ని. Here Shammah stood his ground, he fought them and he finished all of the Philistines and Israel received the victory. అయితే షమ్మ ఆ భూమి మీద నిలబడ్డాడు, పోరాడాడు, కాబట్టి ఇజ్రాయేలీలు విజయాన్ని పొందుకున్నారు. Shammah's boldness is not like any other, like how we see about the main people we just spoke about in the Old Testament. Those are brave heroes or something like that. It's but silent, quiet boldness that was there in him. షమ్మ యొక్క గాంభీర్యము, ధైర్యము, సాహసం ఇక్కడ చూస్తున్నట్లయితే అందరిలాగా వర్ణింపబడలేదు, కానీ అలాంటి పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ఆ యుద్ధ భూమిలో నిలబడి పోరాడిన It సైనికుడు. was a stubborn refusal that I will submit to my enemies. అది బలమైన ఒక తీర్మానము, నా ఎదురుగా నా వచ్చిన అపవాదులకు నేను లోబడను అని. He stood the ground quietly. అక్కడ నిశ్శబ్దంగా నిలబడ్డాడు, He didn't go away. భయపడి పారిపోలేదు. Today, this is what matters to us. ఈరోజు ఇదే చాలా He ముఖ్యం. stood in the middle of the field. అక్కడ ఉన్న స్థలంలో మధ్యలో నిలబడ్డాడు. Sometimes surrounding you, there is nobody. You still have to stand your ground. Because Jesus is guiding you to stand in that ground. You are supposed to stand your ground and fight the battle against the enemy. కొన్నిసార్లు మనం ఉన్న పరిస్థితిలో చుట్టుముట్టుగా అందరు కలిసి దాడి చేసే పరిస్థితి కూడా రావచ్చు. అలాంటి పరిస్థితిలో భయపడిపోక వెనుతిరగక ప్రభు పైన విశ్వాసంతో నిలబడాలి. There will be darkness around. మన చుట్టూ చీకటి You ఉండొచ్చు. might be involved in a spiritual battle. ఆధ్యాత్మికమైన పోరాటంలో You మీరు might ఉండొచ్చు. not be seeing a change in the people around మీ you. చుట్టూ ఉన్న జనాలలో మీరు మార్పును You చూడకపోవచ్చు. might not be seeing a change in your community or in your family. మీరున్న ప్రాంతంలో మీ కుటుంబంలో మార్పును But the చూడకపోవచ్చు. Lord wants you to stand the ground, kneel down and not leave that ground. కానీ దేవుడు కోరుకునేది మీరు అక్కడ నిలబడాలని, మోకరించాలని, అక్కడి నుంచి He పారిపోకూడదు. wants you to pursue after His Spirit. ఆయన ఆత్మ ప్రకారంగా మీరు సాధించాలని, He wants you to be bold and brave and calm and quiet as well. బిగ్గరగా, సాహసోపేతముగా, ధైర్యముగా, ప్రశాంతంగా ఉండాలని. You know, a person who is having fear, మీరు గమనించినట్లయితే భయం ఉన్న ఏ వ్యక్తి అయినా they don't know what they are pursuing after. వాళ్ళు ఏం చేయబోతున్నారో వాళ్ళకి తెలీదు. For no reason they will be running. ఏదో ఒక కారణానికి పరిగెత్తుతూ ఉంటారు. Simply they will be running. నెమ్మదిగా వాళ్ళు పరిగెత్తూనే ఉంటారు అంతే. Blindly they will be running. అసలు గుడ్డిగా పరిగెత్తుతూ ఉంటారు Hey, అంతే. something is following me. ఏదో నన్ను వెంబడిస్తూ ఉంది. I was like that. నేను అలాగే ఉండేవాడిని. Till the Spirit of the Lord touched me. దేవుడి యొక్క ఆత్మ నన్ను ముట్టుకునేదాకా. In the night, when you're walking alone, when it's pitch dark, you will want to see behind who is following you. చీకట్లో మీరు ఎప్పుడన్నా నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు చిమ్మ చీకటి ఉంటే నా వెనక ఎవరో వస్తున్నారేమో అనే భయం మనల్ని వెంటాడుతూ ఉంటుంది. Some people, you know, I told you, the lion doesn't go by what it's hearing around. It just walks with confidence. మీకు ఇందాక చెప్పినట్లే సింహం అనేది ఏం వినిపిస్తుందో దాన్ని బట్టి కాదు, ముందు వేగంగా వెళ్తూ ఉంటుంది. Amen. Calm, quiet, stubborn, but not running away from the battle. స్థిరముగా, నిశ్శబ్దంగా, నెమ్మదిగా ముందుకు వెళ్తుంది తప్ప భయపడి కంగారు పడి పారిపోదు. That confidence comes when you spend time with Jesus in the Word of God. అటువంటి విశ్వాసము మీకు ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే వాక్యంలో ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తుతో సమయం గడిపినప్పుడు. Hallelujah. Shammah stood his ground like a lion because he knew that he was on the right side of the battle. He is fighting for a right thing. షమ్మాకి ఇక్కడ ఉన్న ధైర్యం ఏమిటి అంటే నేను నిజాయితీగా నీతిమంతుడి వలె నీతి కలిగిన విషయం కోసం పోరాడుతున్నానని. The second character, the least known character in the Bible, we'll see about Micaiah. చాలా తక్కువగా మాట్లాడబడిన ఒక పాత్ర మికాయా గురించి మనం ఇప్పుడు నేర్చుకోబోతున్నాం. His boldness, the boldness that he had was only for speaking truth. ఆయనకున్న గాంభీర్యత ఏమిటి అంటే నిజాలు మాత్రమే మాట్లాడేవాడు. Hallelujah. Amen. He stood for what? Truth. దేనికోసం నిలబడ్డాడు ఆయన? నిజాయితీ కోసము. Today, what does God want us to stand for? Truth. It's always truth about Jesus because His Spirit is the Spirit of truth. దేవుడు ఈరోజు మనల్ని కోరుకునేది నిజాయితీ కలిగిన విషయం కోసం, నిజం కోసం నిలబడాలని. ఎందుకంటే ఆయన యొక్క వాక్యమే నిజమై ఉన్నది. We see in this particular chapter about King Ahab.
ఈ యొక్క గ్రంథంలో మనం చూసినట్లయితే అహాబు రాజు గురించిన విషయాలు మనం There are చూస్తున్నాం. 400 prophets that he has around him. ఆయన చుట్టూ 400 ప్రవక్తలు ఉన్నారు. I want you to just imagine 400. Just think about the count and the length to what it might be. Such a big, army kind of a thing. 400 prophets to speak on his behalf. మీరు కేవలం ఊహించుకోండి అని ఒకసారి కోరుకుంటున్నాను నేను. 400 మంది చుట్టూ ప్రవక్తలు నిలబడడం ఒక సైన్యం లాగానే కనిపిస్తుంది. They're called as yes men prophets. వాళ్ళు అవును అని చెప్పే ఒక పరిచారకులు. Whatever the king says, they will prophesy in line with what he wants. ఏది రాజు చెప్పినా కానీ అలాగే చిత్తం ప్రభు అని చెప్పే రకాలు. They will say yes for everything that the king speaks. రాజు మాట్లాడిన ప్రతి మాటకి అవును అని Do you చెప్పే find వాళ్ళు. such prophets nowadays? ఈ కాలంలో కూడా మీరు అలాంటి ప్రవక్తల్ని చూస్తూ They ఉన్నారా? don't listen to God's voice, they will listen to man's voice, or whom they call them, their king. They will, whatever the king wants, they will speak in line with that. దేవుడి మాటకు లోబడే వాళ్ళు కాదు, కానీ రాజులు యజమానులు ఎవరైతే చెప్తున్నారో వాళ్ళ ప్రకారంగానే తల ఊపే So రకాలు such ఉంటారు. people are called as yes men prophets, అలాంటి వాళ్ళను అవును అని చెప్పే వాళ్ళు, ఒకవేళ చెప్పాలంటే గంగిరెద్దు లాంటి వాళ్ళు, who told him exactly what he wants to hear. ఏది వినాలో అది మాత్రమే వాళ్ళకి చెప్పేటట్లు. Only one prophet called Micaiah was called forward, and he was explicitly warned by the king's messenger to just agree with the crowd and all of these prophets, so that you will speak what has to be spoken and the king will be happy. అయితే మికా అనే ఒకే ఒక దైవజనుడిని పరిచారకుడిని పిలిచి ఏం చెప్పారంటే, అక్కడ చెప్పబోయే విషయాలకి అవును అని తల ఊపు, కాబట్టి దాని నుంచి రాజుగారు మెప్పు పొందుతావు నువ్వు అని. So this prophet Micaiah, he had to stand alone apart from this 400 prophets that are standing. అయితే దీన్ని వ్యతిరేకించినందుకు మికా అనే ఈ దైవ ప్రవక్త ఒక్కడు మాత్రమే ఈ 400 మందికి ఎదురుగా విభిన్నంగా నిలబడ్డాడు. He stood before two powerful kings, and he was surrounded by an aggressive mob of false prophets. Imagine this man walking before these 400 prophets and before this king, and then you see the kind of ripple that must have happened. Oh, he came, don't know what. Hey, make sure he will speak what we are speaking. మీరు ఊహించుకోగలిగితే ఇద్దరు శక్తివంతమైన రాజులు, 400 మంది ప్రవక్తలు, వీళ్ళ ఎదురుగా ఈయన మాత్రమే వాళ్ళ మాటకి అంగీకరించకుండా నిలబడము. ఇప్పుడు చూద్దాం మరి ఏం జరుగుతుంది అని దేవుడి పైన ఈయనకున్న విశ్వాసంతో ఆ యుద్ధ భూమిలో నిలబడ్డాడు. Imagine the pressure that's there upon his head. ఆయన నెత్తి మీద ఉన్న ఆ ఒత్తిడి గురించి ఆలోచించండి. Might be like putting something in a pressure cooker and putting the lid. నిజంగా ఏదో ప్రెషర్ కుక్కర్లో ఏదో వేసేసి మూతేసేసినట్లుగానే ఉండుంటుంది. So we see this in 1 Kings chapter 22 verse 14. ఇది మొదటి రాజులు 22వ అధ్యాయము 14వ వచనంలో దీని గురించి చెప్పబడి ఉంది. What Micaiah said. And Micaiah said, as the Lord lives, whatever the Lord says to me, that I will speak. మికాయా యెహోవా నాకు సెలవిచ్చినదేదో ఆయన జీవముతోడు. Amen. Whatever the Lord speaks, I will speak. దేవుడు ఏదైతే నాతో మాట్లాడతాడో నేను అదే మాట్లాడతాను. Today many people say, the Lord told me to tell you like this. ఇవాళ ఎంతో మంది మాట్లాడుతున్నారు, దేవుడు నాకు చెప్పాడు ఈ మాట మీకు చెప్పమని అని. There are very few prophets who would be calm. చాలా తక్కువ మంది దైవజనులు మాత్రమే నెమ్మదిగా, Not aggressive. They will tell quietly, calmly the truth, and they will walk away. చాలా నిదానంగా నెమ్మదిగా మీకు నచ్చినా నచ్చకున్నా ఎటువంటి దూకుడు లేకుండా వారు చెప్పాల్సింది చెప్పేసి వెళ్ళిపోతారు. When they speak the truth, it will sound very ordinary. వారు నిజాన్ని మాట్లాడినప్పుడు అది చాలా సామాన్యంగా మనకు కనిపిస్తుంది. They will speak, they will go. మాట్లాడతారు, వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు. But the effect you will see afterwards, and it takes some time to realize that after some days, oh, what he spoke is happening here now. కానీ దాని తర్వాత అక్కడ ప్రభావం మనం చూసినట్లయితే, అవునా అప్పుడు ఆయన చెప్పాడు కదా అదే ఇప్పుడు జరుగుతుంది మన జీవితంలో. Same thing Micaiah told quietly, as the Lord speaks, I will speak. It doesn't matter to him what these 400 people are speaking, what the other people are speaking, what the mob is speaking, but I will speak only what the Spirit of the Lord will tell me to tell.
అలాగే మికయా చెప్పిన ఒకే ఒక్క మాట చాలా నెమ్మదిగా, ఈ 400 మంది ఏమైనా చెప్పుకొనివ్వండి, దేవుడు నాతో ఏం చెప్తాడో నేను అదే మాట్లాడతాను అని. You know, it needs a refined relationship with the Lord like this. ఇలా మాట్లాడాలి అంటే దేవుడితో చాలా పరిశుద్ధమైన సత్సంబంధం కలిగి ఉండాలి. Hallelujah. Hallelujah. And he then delivered a very harsh and an unpopular truth, knowing that it would land him straight into prison. ఆ తర్వాత చాలా కష్టంగా చెప్పవలసిన చేదుగా ఉండే కఠినమైన నిజాన్ని ఆయన చెప్పాడు. ఇది చెప్పినందుకు ఆయన కారాగారం ఖచ్చితంగా వేస్తారని ఆయనకు తెలుసు. But this is the conscience, a very clear conscience he had with him and the Lord. కానీ ఆయనకు నిజాయితీగా ఆయనలో ఉన్న పవిత్రమైన ఆలోచన, అది దేవుడితో ఉన్న సంబంధం ఏర్పరచబడి. Micaiah didn't have any political army. మికయాకు ఎటువంటి రాజకీయ సైన్యం లేదు. Micaiah didn't have any weapons. మికయా దగ్గర ఎటువంటి ఆయుధం లేదు. He didn't have any army that was backing him from behind. Don't worry, if you go in prison also, I will take you out. వెనక నిలబడి ధైర్యం చెప్పేటట్టుగా ఏ సైన్యం లేదు, నువ్వు లోపలికి వెళ్ళినా కానీ మేము బయటికి His తెచ్చేస్తాం. lion-like confidence made him stand, and he came entirely from his alignment to the truth. ఆ పరిస్థితిలో సింహం వలె ఒక విశ్వాసంతో పూర్తిగా నిజంపైనే ఆధారపడి మాట్లాడిన మాటలవి. Truth sometimes makes you pay the price. సత్యము పలికినప్పుడు దానికైన పరిహారం కూడా చెల్లించాల్సి వస్తుంది. But if you stand with the Spirit of God and you speak the truth, the Lord himself will back you up. కానీ దేవుడి యొక్క ఆత్మతో సత్యముతో మీరు నిలబడినట్లయితే ఆ సత్యమే మీకు ఒక బలంగా మారుతుంది. You sometimes have to make choices to stand with the Lord and not with the crowd or with this world. కొన్నిసార్లు మీరు దేవుడితో నిలబడాలని ఎంపిక చేసుకోవాల్సి వస్తుంది, కానీ జనాలతో కాదు. Amen? Because when you stand with the Lord, he gives you the victory. కాబట్టి దేవుడితో మీరు ఎప్పుడైతే నిలబడతారో ఆ మందికి వ్యతిరేకంగా కూడా మీకు విజయాన్ని ఇస్తాడు దేవుడు. While it points directly to Jesus' victory. ఇది యేసు ప్రభువుకైన విజయానికైన సూచన. Amen. It also serves as a scriptural blueprint for us to follow. ఆధ్యాత్మికమైన ఒక నడిపింపు సూచిక వలె ఇది మనకు వర్తిస్తుంది. Amen. So this kind of faith the Lord wants us to have. అయితే ఇటువంటి విశ్వాసం మనలో ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. This kind of boldness the Lord wants us to have in our spirit. ఇటువంటి నిబ్బరము మన ఆత్మలో మనం కలిగి ఉండాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు. Sometimes when we are going out in the world, we are following some religious patterns. కొన్నిసార్లు మనం లోకంలో వెళ్తున్నట్లయితే మతపరమైన పద్ధతుల్ని మనము ఆచరిస్తాం. Indirectly you are following the prince of this world. తెలియకుండానే ఈ లోకం యొక్క పద్ధతులను మనం ఆచరిస్తున్నట్లే. You follow religion, you follow tradition, you are following the prince of the world. మతపరమైన వ్యవహారాలు ఆచారం అనే పేరుతో చేసేవన్నీ లోకపరమైనవే. You need to know the word of God first and be knowledged well so that you will stand for the truth. మీకు తెలియాల్సింది వాక్యం అనుసారంగా ఏదైతే ఉందో అదే సత్యం అని తెలిసినప్పుడు మీరు సత్యం కోసం నిలబడతారు. If you don't have knowledge, we perish. That's what మీకు the ఆ Bible జ్ఞానం says. లేదు అంటే నశించిపోతారు, అదే బైబిల్ చెప్తా ఉంది. Why do we perish? Because we are mixing ourselves with the customs and the traditions of this world. ఎందుచేత నశించబడతాము అంటే మనల్ని మనము ఈ లోకంలో ఉన్న ఆచారాలతో కలిపేసుకుంటున్నాం కాబట్టి. Hallelujah. But your faith in the lion produces that boldness. కానీ మీ యొక్క విశ్వాసము దేవుడి పైన ఉన్నది మీకు ఈ గాంభీర్యతనిస్తుంది. The boldness of a lion. ఆ సింహము యొక్క నిబ్బరము. And that sustenance comes entirely with the help of the Holy Spirit. దాని యొక్క స్థిరత్వము మీకు ఎలా వస్తుంది అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి సహాయం వలనే. Without the Holy Spirit, God, without knowing the Holy Spirit as your friend, as your comforter, as your Lord, you will not be able to stand for the truth. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీకు తెలియనట్లయితే, మీకు ఆదరణకర్తగా, మీకు సహాయకుడిగా, మీకు పోషకుడిగా తెలియనట్లయితే ఆ సత్యం అనేది మీకు వర్తించదు. So we'll quickly look into the foundation today. కాబట్టి వేగవంతంగా మనం దీనికైనా పునాదిలోకి దృష్టి పెడదాం. The foundation of our faith in the Lion of Judah. మన యొక్క పునాది ఏమిటి అంటే విశ్వాసం యొక్కది యూదా గోత్రపు సింహము పైనే. Let's turn our Bibles to Revelation chapter 5 verse 5. ప్రకటన గ్రంథం 5వ అధ్యాయము 5వ వచనాన్ని చదువుదాం. Because we're now looking into the New Testament. The first example that we learned from the Bible in the Old Testament was about ఇప్పుడు మనం నూతన నిబంధన గురించి మాట్లాడబోతున్నాము. మొదటి ఉదాహరణ పాత నిబంధనలో మనం చూసినది Shammah. షమ్మా గురించి. The second one, రెండవది మికాయా గురించి. Micaiah.
The third one, now we're going to the New Testament. The best example for us to learn is from the Lion of Judah, and that we see in the book of Revelation about Jesus. మూడవ దానిగా నూతన నిబంధనలో ప్రకటన గ్రంథంలో మనము ఈ సింహం యొక్క ఉదాహరణ ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు గురించే యూదా గోత్రపు సింహం గురించి నేర్చుకోబోతున్నాం. ఆ పెద్దలలో ఒకడు, ఏడవకము, ఇదిగో దావీదుకు చిగురైన యూదా గోత్రపు సింహము 7 ముద్రలను తీసి ఆ గ్రంథము నిప్పుటకై జయము పొందినని నాతో చెప్పెను. But one of the elders said to me, do not weep, behold, the lion of the tribe of Judah, the root of David, has prevailed to open the scroll and to loose its 7 seals. Hallelujah. When you first accept the Lord, and when you have a close relationship with Jesus, మీరు ఎప్పుడైతే దేవుడిని మొదటిగా అంగీకరించి యేసు ప్రభుతో చాలా దగ్గరి సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటారో, the first thing is your heart will melt like wax before Him. మొదటిగా మీ హృదయం అనేది కొవ్వొత్తి వలె ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ముందు కరిగిపోతుంది. Tears will flow out of your eyes. కన్నీళ్లు మీ కళ్ళ నుంచి వచ్చేస్తాయి. Nowadays, it's very hard to see that. ఈ రోజుల్లో చాలా కష్టం అలాంటి ఒక కన్నీరుని చూడడం. But remember one thing, this is the foundation for our life. కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక విషయం, ఇది మన జీవితానికైన పునాది. I'm not telling you to bring forcefully tears out of your నేను మీరు eyes. బలవంతంగా కన్నీరు కార్చాలనే విషయం చెప్పట్లేదు. But we need to remember the sacrifice. కానీ మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు మన కోసం చేసిన త్యాగము. Because many people know to act well before the Lord. ఎందుకంటే చాలా మందికి ప్రభు ముందు నటించడం తెలుసు. But the Lord knows the intentions of our heart and He wants us to be real. కానీ ప్రభువుకు మన హృదయం యొక్క వాంఛ తెలుసు, ఆలోచన తెలుసు, నిజాయితీగా ఉండాలని ఆయన కోరుకుంటాడు. So what He allows is basically some kind of problems or people or something or the other in our life. కాబట్టి ఆయన అనుమతించేది ఏంటి అంటే కష్టకరమైన పరిస్థితులు, So that we can cry out to Him. వాళ్ళ వలన మీరు ఆయన దగ్గర కన్నీరు పెట్టేటట్లు. Anytime you face problem, I faced at least some problems in my life where tears came out of my life. సమస్యలను ఎదుర్కొన్నారా మీ జీవితంలో? నేనైతే ఎదుర్కొన్నాను. ఆ సమస్యలను ఎదుర్కొన్నప్పుడు నా కన్నీరు కళ్ళ నుంచి హృదయం నుంచి వచ్చింది. Hallelujah. When everything is well, no tears come, no? అన్నీ బాగుంటాయి, ఎందుకు వస్తాయి కన్నీళ్ళు? Only when tough time comes, appude tank open aitadi. కఠినమైన పరిస్థితి వచ్చినప్పుడే ఓన్లీ దెన్ వి బ్రేక్ అవర్ సెల్ఫ్ అండ్ వి స్టార్ట్ క్రైయింగ్. Till that time we don't know we have a water tank also. ఆ పరిస్థితి వచ్చేదాకా మనకు తెలియదు మన కళ్ళ వెనకాల ఇన్ని నీళ్ళు ఉన్నాయని. But you see, in this time of difficulty, which we call as a blessed wilderness, it actually draws you closer to the Lord. కానీ ఇలాంటి కఠినమైన సందర్భము, అయోమయం కూడా మనం చూసినట్లయితే ఇది దేవుడికి చాలా దగ్గరగా మనల్ని నడిపిస్తుంది. Don't you know that the Holy Spirit is interceding for you with groaning before the throne of grace, before the mercy seat? తెలియదా మీకు? పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆ సింహాసనం ముందు మీకోసం కన్నీటి ప్రార్థన చేస్తూ మీకోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడని. The Bible says, when it says groaning, when the Bible and the Word of God says groaning, that means even the words cannot speak before Him. Our earthly words are not enough to express that groaning. అక్కడ ములుగుతూ కన్నీరు కార్చిన వ్యధ చెప్తూ ఉన్నది అంటే మాటలలో వర్ణించేది కాదు, పూర్తిగా రోధించి మొరపెట్టి మన గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నట్లు. If your heart and my heart has to be tender like a heart of flesh and not of a stone, this is what is needed of us when we come before the Lord. మీ హృదయము నా హృదయము సున్నితముగా ఉండాలి అంటే దేవుడి ముందు మనము ఆ కన్నీటిని కార్చగలగాలి. Hallelujah. The true Christian's boldness does not come from self-confidence. ఒక నిజమైన క్రైస్తవుడి యొక్క విశ్వాసము అనేది దేవుడి మాట నుంచే మనకు రాగలగాలి. It does not come by proving ourselves to look like a hero. నేనేదో కథానాయకుడిని అని గొప్పలు చెప్పుకోవడం వల్ల రాదు. You know, nowadays we find a lot of styles. That's not what God requires. God requires your heart. చాలా మందికి ఒక్కొక్క శైలిని మనం చూస్తున్నాము మనుషులలో. దేవుడు కోరుకునేది అది కాదు, దేవుడు హృదయాన్ని కోరుకుంటున్నాడు. God wants you to be natural. He wants you to be truthful towards Him. మీరు సహజవంతంగా ఉండాలని, ఆయన పట్ల మీరు ఫలించేటట్లుగా ఉండాలని You కోరుకుంటున్నాడు. know, many a times when things go well after a certain struggle, again human nature is to completely quickly forget. ఎన్నో మార్లుగా చూసినట్లయితే అన్ని సక్రమంగా ఉన్నప్పుడు దేవుణ్ణి మర్చిపోవడం అనేది మనిషికి సహజమే. But the Bible says that do not forget your former days. కానీ బైబిల్ గ్రంథం చెప్తా ఉంది మీ పాత రోజులను మర్చిపోకండి అని. Hallelujah. All of us should remember
it might look very different. Why are you going back again and again to that place? మనందరం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎందుకు పాత రోజులు గుర్తుపెట్టుకోవాలి నువ్వు అని చాలామంది చెప్పినప్పటికీ We need to understand that that is the place where you were broken, where the Lord spoke to you, and that same Lord gave you that life, and you built an altar of worship for Him. ఎందుకంటే అలాంటి పరిస్థితే నిన్ను నలిగి చేసింది, విరగ్గొట్టింది, రోధించావు. అట్నుంచి దేవుడికి దగ్గరయ్యి ఆయన యొక్క సింహాసనాన్ని నీ హృదయంలో నాటుకున్నావు. It is through brokenness true worship takes birth. ఆ విరిగి నలిగిన హృదయంలోనే స్తుతి ఆరాధనకు జననం అవుతుంది. And when you meet the Lord at that altar is ready, then the fire ignites. And that's how the fire burns for Jesus. అప్పుడు నువ్వు దేవుడిని సందర్శించినప్పుడు అక్కడ దేవుడి యొక్క సింహాసనము సన్నిధి ఏర్పడుతుంది. అక్కడ దేవుడి సన్నిధి వచ్చినప్పుడు ఆ అగ్ని అనేది నీలో రగిలింపబడుతుంది. And this comes by placing your faith in the Lion who has triumphantly come out victoriously. ఇది ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే ఆ సింహాసనంలో ఉన్న సింహం పైన మీరు దృష్టిని ఉంచినప్పుడు, యూదా గోత్రం సింహం పైన. Amen. Amen. Because it's the Lion who has conquered the sin and death. ఎందుకంటే ఆ సింహం ఏదైతే ఉందో పాపమును మరణమును జయించి The ఉన్నది. more the word of God lives out in you, the lesser you will want to sin against the Lord. ఎంతగా దేవుడి వాక్యం మీలో సజీవంగా ఉంటుందో అంతగా దేవుడికి వ్యతిరేకంగా పాపం చేయకుండా ఉంటారు The మీరు. more you fill the worldly things and crap and all of the chata in this, the more of that will come out. ఎంతలా ఈ లోకపరమైన అశుద్ధమైన విషయాలను అవసరం లేని వాటిని మీరు నింపుకుంటారో అదే మీ నుంచి బయటికి వస్తూ ఉంటుంది. Very easily you will mingle with the world. చాలా సులువుగా ఈ లోకంలో కలిసిపోతారు మీరు. You remember the last Sunday we learnt about the sponge? గత వారం మనము ఈ స్పంజ్ గురించి నేర్చుకున్నాం, గుర్తుందా? Yeah, you remember, I guess. మీకు గుర్తుందనే నేను అనుకుంటున్నాను. We're all like that sponge placed in the water. If it is in a dirty water, it will absorb the dirty water, it will show up the dirty water. మనం ఆ స్పాంజ్ వలె అశుద్ధమైన నీటిలో, మురికి నీటిలో కానీ ఉన్నట్లయితే ఆ మురికినే పీల్చుకుంటాము. శుద్ధమైన నీటిలో ఉన్నట్లయితే ఆ శుద్ధమైన వాటినే మనం పీల్చుకుంటాం. Psalms 1 says, "Blessed is the man who does not walk in the counsel of the ungodly." కీర్తనల గ్రంథం 1వ అధ్యాయం చెప్తుంది, అపహాసకులతో నడవని వాడు నీతిమంతుడు అని. If I spend time and company with a person who is ungodly, who is a worldly guy, and keep on living like that for a few days, I will quickly, the sponge effect you can see over here. ఒకవేళ నేను నా సమయాన్ని, దేవుడు అంటే భయం లేనివాడు, దేవుడి పట్ల శ్రద్ధ లేకుండా లోకపరంగా ఉన్నవాడితో నేను సమయాన్ని గడుపుతున్నట్లయితే అతని విషయాలనే నేను నేర్చుకుంటాను. ఆ స్పంజ్ వలె ఆ సోపతి నుంచి నేను నేర్చుకుంటాను. But let's remember the living waters, the clear water, the precious Spirit of God who is living on the inside of you. కానీ జీవజలము, పరిశుద్ధ జలము మనలో సజీవముగా ఉన్న ఆ జీవం జలంని మనం పీల్చుకునేటట్లుగా ఉందాం. You've been cleansed by the blood of the Lamb. గొర్రెపిల్ల రక్తము చేత మీరు కడగబడి ఉన్నారు. Amen. Amen. And our faith rests in the finished victory that మన యొక్క Jesus has given to us. మన యొక్క విశ్వాసము యేసు ప్రభువు మనకు ఇవ్వబడిన విజయంలోనే ఆధారపడి ఉంది. Amen. What do you see on your screen? ఏం కనిపిస్తుంది మీకు స్క్రీన్ పైన? Anchor. అంకరు. Hallelujah. What is it called? అంకరు, లంగరు. Langar. తెలుగులో లంగరు అని అంటారు. సముద్రంలో ఒక పడవను ఆపడానికి వాడే ఒక సాధనం. So imagine a small boat that is anchored to a massive rock, immovable rock. ఊహించుకోండి, ఒక చిన్న పడవ ఒక పెద్ద బండకు ఆ లంగరు ద్వారా కట్టినట్లుగా చిత్రంలో మీరు చూస్తున్నట్లే. It's in the middle of a violent storm. అది ఒక చాలా కఠినమైన తుఫాను మధ్యలో ఉన్నట్లు. Your faith is that anchor line that is holding on to that rock, who is Jesus Christ. మీ యొక్క విశ్వాసము ఆ లంగరు వంటిది. ఆ కొండ ఏదైతే ఉందో అది ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తుకి Your ఉదాహరణ. faith is very important. Imagine if that connecting line is not there with the rock, what the state of the boat will be. మీ యొక్క విశ్వాసం అనేది చాలా ముఖ్యం. ఊహించుకోండి, ఒకవేళ అక్కడ లంగరు లేదు అంటే ఈ పడవ పరిస్థితి ఏంటంటారు? It will get tossed away. కొట్టుకుపోతుంది అంతే. It will get beaten up. ఎక్కడో గాలికల కొట్టుకుపోయినట్టు. That's what life does. The storms that come, the floods that come, sometimes in the boat the water is there. అదే మన జీవితం పరిస్థితి కూడా మారుతుంది. కష్టాలు వచ్చినప్పుడు, మనకు ఆ పడవలోనే నీరున్నప్పుడు
That's what the disciples did. They called out, Jesus, wake up. What are you resting in this boat that we are, all water is coming in and you are resting? అలాగే ఆ సముద్రంలో పడవలో వెళ్తున్న సందర్భంలో కూడా ఆ శిష్యులందరూ అరవడం ప్రారంభించారు. ప్రభువా లే, ఏంటి తుఫాన్ వస్తూ ఉంటే నిద్రపోతున్నావు? So your faith is your anchor line and Jesus is the కాబట్టి rock. మీ యొక్క విశ్వాసమే ఇక్కడ ఉన్న ఆ లంగరు వంటిది, ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తుతో మిమ్మల్ని జతపరిచేది. Or you can say that Jesus is that lion. కానీ మీరు చెప్పొచ్చు ఆ యేసు ప్రభువే అక్కడ ఉన్న సింహము అని. Your boldness in the storm is entirely dependent on what you are attached to. మీ విశ్వాసము ఆ లంగరు దేనితో మీరు అలా ఏకమై ఉన్నారు. For the bigger ships, the anchor has to go deeper. పెద్ద పడవలకు మీరు చూసినట్లయితే నావలకు ఈ లంగర్ అనేది చాలా లోతుగా వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. Sometimes the Lord uses the situations for us so that our faith would go deeper with Him. కొన్నిసార్లు ప్రభువు మన జీవితంలో ఉన్న పరిస్థితులలో ఇలాంటి లంగరు లోతుగా వెళ్ళడానికి పరిస్థితులను వాడుకుంటాడు. Did you know on the surface the situation will be something different in the sea, but when you go deeper the situation is totally different. It will be stabilized. మీరు గమనించినట్లయితే ఎప్పుడైనా సముద్రంలో పైన పైన అలలు కనిపిస్తుండొచ్చు, కానీ లోతుగా వెళ్తున్న కొద్దీ అక్కడ ఉన్న పరిస్థితి చాలా వేరేగా ఉంటుంది. Same thing the anchor does, your faith line does. When you go deeper, He will make you more and more stable. The word of God goes deeper in your soul. He will make you stable even though the storms of life come. అదే జరుగుతుంది మీ జీవితంలో కూడా. లోతుగా మీరు వెళ్తూ ఉన్నట్లయితే ఈ తుఫాను యొక్క ప్రభావం ఆ లోపల తెలియదు. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. I am so thankful to the Lord today. ప్రైజ్ గాడ్. Amen. ఆమేన్. So, what I want to say is, after the foundation comes the manifestation. అయితే నేను చెప్పాలనుకునే విషయము, మీరు ఈ పునాది ఒకవేళ చేసినట్లయితే ఆ తర్వాత మీరు చెప్పిన విషయాలు జరిగేటట్లుగా వ్యక్తపరచడం జరుగుతుంది. Your faith line in the line of Judah మీరు యూదా గోత్రపు సింహం పైన మీరు brings పెట్టుకున్న that విశ్వాసము boldness within you. మీలో ఆ అభివ్యక్తిని, నిబ్బరత్వాన్ని తీసుకొస్తుంది. Hallelujah. Once faith is firmly anchored in the line of Judah, it naturally manifests as a boldness in the life of a believer. ఈ యూదా గోత్రపు సింహం పైన అలాంటి లంగరు గాని విశ్వాసముగా జతపరచబడినట్లయితే వారి జీవితంలో దీని యొక్క గాంభీర్యతను వ్యక్తపరుస్తారు. So are you a believer or a disciple? అయితే మీరు విశ్వాసియా లేదా శిష్యులా? For those of you who are not yet decided, you can think it over today. ఇంకా నిర్ణయం తీసుకొని వారు ఈ రోజు ఆలోచించుకోగలరు. You want to remain as a believer in the outer circle, or you want to be a disciple in the inner circle of Jesus? ఒక విశ్వాసిగా యేసు ప్రభుకి దూరంగా ఉంటూ ఆశీర్వాదాలు పొందుకోవాలనుకుంటున్నారా, లేదా యేసు ప్రభు దగ్గరగా ఉంటూ శిష్యులుగా ఆయన ప్రణాళికను Well, తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? let's get back to what Proverbs chapter 28 verse 1 says. That's the theme that we followed in the VBS. సామెతల గ్రంథం 28వ అధ్యాయము 1వ వచనము. ఇది ఒక సారాంశమే. 3 రోజులు మనము VBS లో నేర్చుకోవడం జరిగింది. అక్కడ కూడా మీకు అదే కనిపిస్తుంది. The wicked flee though no one pursues. Can you imagine? A wicked person who schemes in wrong ways, who manipulates people, who uses people to their advantage. He is a person who will pursue when nobody is following. Also, that person will be running after something. ఎవడును తరమకుండానే దుష్టుడు పారిపోవును, నీతిమంతులు సింహము వలె ధైర్యముగా నుందురు. Amen. The wicked ones flee when no one pursues, but the righteous are bold as a lion. So, according to this verse, what is he or she pursuing? అయితే ఈ వాక్యం ప్రకారంగా తను స్త్రీ కానీ పురుషుడు కానీ ఏంటి ఆచరిస్తున్నట్లు? No one, nothing. Actually, it's pursuing after some wind only. ఏది చేయనట్లు, గాలి కొడుతున్నట్లు కానీ ఏం చేయకుండా నిశ్శబ్దంగా ఉన్నట్లు. You know, Solomon said it in the book of Ecclesiastes, everything is vain. సొలొమోన్ రాజు ఎక్లెసియాస్టిస్ గ్రంథం, ప్రసంగి గ్రంథంలో చెప్పిన మాట అది, అంతా వ్యర్థము అని. I did this, it is vain. I did that, that is vain. నేను ఇది చేశాను అది వ్యర్థము, ఇది చేశాను అది కూడా వ్యర్థమే. There is the time set for everything. అన్నిటికైనా సమయం అనేది ఆచరింపబడి So ఉన్నది. you are in the timing of the Lord today.
కాబట్టి దేవుడి యొక్క సమయానుసారంలోనే మీరు You being ఉన్నారు. seated here is the timing of the Lord. ఇక్కడ మీరు కూర్చొని ఉండుట కూడా దేవుడి యొక్క ప్రణాళికనే. Hallelujah. So let's look at the righteousness factor today in this. Because it says righteous are bold as a lion. అయితే ఈ నీతిమంతుడి తత్వం గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం, ఎందుకంటే నీతిమంతులు గాంభీర్యముగా ఉందరు అని. Remember, we sang the song, all the children sang the song, the righteous are bold as a lion. ఇక్కడ పిల్లలు కూడా పాడిన మాటలే అది, సింహము వలె ధైర్యంగా ఉండేదరని. Why are the righteous bold as a lion? ఎందుచేత మరి నీతిమంతులు సింహము వలె ధైర్యంగా నుందురు? Because they put their faith in Jesus. ఎందుకంటే వారి విశ్వాసం ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు మీద. His righteousness is credited unto them. ఆయన యొక్క నీతి తత్వము వారిలోకి ప్రవేశింపబడి ఉన్నది. Is Jesus righteous? యేసు ప్రభు నీతిమంతుడా? That righteousness has been credited to you, to you, to you, to you, into all of the church. ఆ నీతిమంతుడి తత్వము మన అందరిలో ఒక్కొక్కరిలోను సంఘం మొత్తంలోను We జతపరచబడి ఉన్నది. might be failing because of our nature, because of our backgrounds, or how we came up in life. We all might be faltering in some way or the other. But in the spirit realm, it is the perfect work that was done at Calvary that keeps you covered with the blood of Jesus. మనం విఫలమయ్యేది మన జీవితంలో మన గతం కావచ్చు, జీవన శైలి కావచ్చు, మన నిర్ణయాల వలన. కానీ సిలువ పైన కల్వరిలో యేసుప్రభు చేసిన యొక్క త్యాగం వలన అందరం విజయశీలులమే. If you believe that you are covered with the blood of Jesus, the righteousness of the Lord will be upon your heart. You will always want to do everything that is right and pleasing unto the Lord. మీరు ఒకవేళ విశ్వసించగలిగితే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తుని మెప్పు పొందేటట్టుగా ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని ఆత్మ అనుసారంగా నడిపింపులో మీరు చేయాలని అనుకుంటారు. Hallelujah. What are some of the things that the unrighteous people do? Can you guess? కొన్ని విషయాలు చెప్పండి, నీతి లేని వారు చేయగలిగిన పనులు ఏమిటి చెప్పగలరా? When they do it, they feel shameful. అవి చేసేటప్పుడు వాళ్ళలో ఒక సిగ్గు ఉంటుంది. If I do something wrong, I feel shameful. నేను నాలో ఏదైనా తప్పు చేశాను అనుకోండి, నాకు ఒక సిగ్గు ఉంటుంది. I did some unrighteous job ఒక అపవిత్రమైన పని చేసినప్పుడు and I feel shameful about it. దాని గురించి సిగ్గుపడేటట్లుగా ఉంటుంది. The next stage of shamefulness is I start feeling guilty. ఆ సిగ్గు తర్వాత తదుపరి స్థానం ఏమిటి అంటే నేను ఒక తప్పు చేసిన దోషభావంలోకి వెళ్ళిపోతాను. Now, because I started feeling guilty, I take hold of some lies or something to cover what I have done wrong. ఇప్పుడు దోషంగా నేను దోషిలాగా నేను భావిస్తున్నాను కాబట్టి ఈ దోషాన్ని కప్పిపుచ్చుకోవడానికి కొన్ని అబద్ధాలని వాడుకుంటాను నేను అలా And I కాదు start అంటాను. sinning. ఆ తర్వాత అబద్ధాన్ని అడ్డు పెట్టుకొని నేను పాపం చేయడం When I కొనసాగిస్తాను. start sinning, I become timid because that boldness has gone. The Spirit of the Lord cannot back you up when that boldness won't be there, when you are doing some unrighteous things. ఆ పాపం చేయడంలో వ్యసనం అయిపోయింది కాబట్టి నేను ఒక పిరికివాడిగా మారిపోతాను. ఎందుకంటే నేను తప్పులు చేసున్నాను కదా, నాలో ఆ ధైర్యం ఉండదు కాబట్టి ఆ గాంభీర్యత వెళ్ళిపోతుంది. So I am fleeing. I am running away from the Lord because of that. కాబట్టి ఈ యొక్క పిరికితనం వలన దేవుడి నుంచి నేను పరిగెత్తుకుంటూ పారిపోతాను. But you see, very quickly when you realize and you come close to Jesus and you repent of your sin, or you repent even with the person who you have done wrong, and you say, sorry, it's okay, I am sorry for what I have done. It's a very quick way of reconciling, bringing peace into your relationship, experiencing that guidance of the Spirit of God in your life. దేవుడి నడిపింపు ప్రకారంగా ఒకవేళ ఆ తప్పుకి పశ్చాత్తాపం కలిగి నేను సరి అయిన మార్గంలోకి నడవాలనుకుంటున్నాను, దేవా నీ నడిపింపు నాకు కావాలి అని అడిగినట్లయితే దేవుడి నడిపింపులో మీరు నడిపింపబడతారు. You remember Shammah? షమ్మా జ్ఞాపకం ఉన్నాడా? In 2 Samuel chapter 23 verse 12, we read it before. Shammah was known for his boldness. 2వ సమూయేలు గ్రంథంలో 23వ అధ్యాయం 12వ వచనంలో మనం చదివినట్లుగా షమ్మా దేనికి ప్రసిద్ధి కలిగాడు అంటే ఆయన యొక్క నిర్భయతత్వము. Because he lived a righteous life. ఎందుకంటే నిజాయితీగా ఆయన బ్రతికాడు కాబట్టి. Amen. ఆమేన్. Now we need some fuel. ఇప్పుడు మనకు కొంచెం ఫ్యూయల్ అనేది కావాలి మనకు. Indhan. I think that's ఇంధనం ఇస్ ద రైట్ వర్డ్. yes, ఇంధనం కావాలి మనకు. We need the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి నడిపింపు కావాలి మనకు. Amen. ఆమేన్. The Holy Spirit God, when you have a relationship with Him in a personal way,
పరిశుద్ధాత్మ దేవుడితో వ్యక్తిగతమైన సహవాసం మీరు కలిగి ఉన్నట్లయితే that boldness will come. Your boldness will not be hidden. ఆ యొక్క ధైర్యం మీలో వస్తుంది. మీ ధైర్యం అనేది దాపబడేటట్లుగా ఉండదు. Your witness will not be hidden. మీ యొక్క సాక్ష్యం కూడా ఎక్కడ దాపరికంగా ఉండదు. You will stand boldly as a witness wherever you've been put forth. ధైర్యంగా గాంభీర్యంగా మీరు ఒక సాక్షిగా నిలబడతారు ఎక్కడున్నా కానీ. Because your conscience before the Lord is clear. ఎందుకంటే మీ మనస్సు అనేది దేవుడి ఎదుట చాలా స్పష్టంగా ఉంది. You are not manipulating in the worldly way. మీరు లోకపరంగా ఏది తప్పులు చేయట్లేదు. You are not playing politics. మీరు ఎటువంటి రాజకీయాలు ఆడట్లేదు. You are not depending on the earthly power. మీరు ఈ లోకంలో ఉన్న శక్తి పైన ఆధారపడట్లేదు. You are depending on the power that comes from the Most High. మీరు ఏ శక్తి పైన ఆధారపడుతున్నారంటే అత్యున్నత స్థానం నుంచి వచ్చే శక్తి. Amen. Amen. You will not compromise with the truth. మీరు సత్యములో ఎటువంటి లోటుపాట్లు చేసి సర్దుకొని You will start speaking boldly even if it is costing you. అది కఠినమైన కానీ మీరు సత్యాన్నే మాట్లాడతారు దానికైనా మూల్యం చెల్లించైనా. Amen. ఆమేన్. Amen. Hallelujah. I heard only one sister responding from here. ఒక సిస్టర్ మాత్రమే ఇక్కడ స్పందించడం. See, brother James also is able to recognize who that is. You see, all of us have to be quick to respond to the మనం Lord. అందరము దేవుడి పిలుపు కోసము స్పందించేటట్లుగా ఉండాలి. Amen. Amen. For that, this has to be active always. దీనికోసం మన మెదడు అనేది చాలా చురుగ్గా ఉండాలి, నిద్రపోయేటట్టు ఉండకూడదు. Because you should know how the enemy is operating. ఎందుకంటే మీకు తెలియాలి అపవాది మీ జీవితంలో ఎలా You are పనిచేస్తున్నాడని. living in a world that is dominated by the enemy. మీకు తెలియాలి ఈ ప్రపంచం అనేది అపవాది చేత ఒత్తిడిలో ఉన్నది. Do you think you're going to live in this world forever? మీకు అనిపిస్తుందా ఈ లోకంలో మీరు శాశ్వతంగా Some బ్రతికేస్తారని? people think like that, they live like that basically. కొంతమంది అలాగే అనుకొని బ్రతికేస్తుంటారు, ఎప్పటికీ నేను ఉంటాను. They continue living in sin. పాపంలో జీవించడం అలవాటు పడిపోయి They love in living in dirt. అలా ఆ మురికిలో బ్రతకడం కూడా చాలా That's what సంతోషిస్తారు. actually the Bible says, in 2 Corinthians chapter 4 it says people like to live in darkness. అదే బైబిల్ గ్రంథంలో చెప్పబడి ఉన్నట్లుగా చీకట్లో బ్రతకడం జనాలకు చాలా ఇష్టం. But the ones who want to live in the light will shine out bright. కానీ ఎవరైతే ప్రకాశంలో బ్రతకాలనుకుంటారో వారు లోకానికి వెలుగై ఉంటారు. Amen. Amen. Now we see when the church is guided by the Holy Spirit in Acts chapter 4 verse 31 we'll read. అయితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి నడిపింపు ప్రకారంగా ఒక సంఘం ముందుకు వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది అనేది అపొస్తలుల కార్యం 4వ అధ్యాయం 31వ వచనంలో What చదువుకుందాం. happens when the church prays in the guidance of the Holy Spirit? ఏం జరుగుతుంది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి నడిపింపు ప్రకారంగా ఒకవేళ సంఘం ప్రార్థన చేసినట్లయితే? Yeah, sister. వారు ప్రార్థన చేయగానే వారు కూడి ఉన్న చోటు కంపించెను. అప్పుడు వారందరూ పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వారై దేవుని వాక్యమును ధైర్యముగా బోధించిరి. After they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. Boldly. ధైర్యముగా మాట్లాడారు అని. Amen. ఆమేన్. What happened when they prayed together? ఏం జరిగింది మరి వాళ్ళందరూ కలిసి ప్రార్థన చేసినప్పుడు? The place was shaken. The place, not the people. ఆ స్థలం అనేది స్తంభించిపోయింది, జనులు కాదు. When the church members gather together and they pray in line with the Spirit of God, we make place for the Spirit of God to move, and the place and the hearts, you see the power of God is displayed. ఎప్పుడైతే సంఘం అనేది కూడుకొని ప్రార్థన చేసిందో ఆ పరిశుద్ధాత్మ శక్తి వలన ఆ స్థలం అనేది స్తంభించిపోయింది. It is the spirit of power that moves. ఆ దేవుడి యొక్క శక్తి, ఆత్మ నుంచి వచ్చిన శక్తి అక్కడ కదులుతుంది. Paul tells Timothy, God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of sound mind.
అక్కడ అపొస్తలుడైన పౌలు తిమోతికి చెప్పినట్లుగానే దేవుడు మనకిచ్చినది పిరికి ఆత్మ కాదు, శక్తివంతమైన చురుకైన ఆత్మ, మేధస్సుతో ఆలోచించగలిగిన ఆత్మ. When you experience the presence of the Holy Spirit, you will experience the power of the Lion of Judah upon your life. ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి శక్తిని మీరు అనుభవించగలుగుతారో ఆ యోధా గోత్రపు సింహం యొక్క శక్తి మీ జీవితంలో మీరు చూడగలరు. Amen. Think of a glove. ప్రేమతో ఆలోచించండి. ఒక గ్లవ్ గురించి ఆలోచించండి, చేతికేసుకునేది. We have all seen gloves. ఈ చిత్రంలో మీరు చూస్తున్నట్లుగా చేతికి వేసుకునే ఒక వస్త్రం లాంటిది. By itself, glove is a limp. It is a waste piece. దానిగానే అది స్వభావంగా చూసినట్లయితే అది పనికిరాందిగానే చూస్తారు. It is completely incapable of holding anything by itself. తానంతట తానుగా దేన్ని పట్టుకునే సామర్థ్యత దానికి లేదు. But when a powerful hand gets into it, fingers get into it, కానీ ఒక బలమైన చెయ్యి, వేళ్ళు దానిలోకి వెళ్ళినట్లయితే it has the power to defend. దేన్నైనా అడ్డుకునే శక్తి దానికి ఉంటుంది. Amen. Amen. When a strong hand fills that glove, the glove suddenly possesses strength. ఒక బలమైన చెయ్యి కానీ ఆ గ్లవ్ లోకి వెళ్ళినట్లయితే అది శక్తిని పుంజుకుంటుంది. It receives precision, it receives power, it receives the hand in the inside of it. ఆ చేతి తొడుగు ఏదైతే ఉందో ఆ చేయి వలన దాంట్లో ఒక బలము, వేగంగా ఉండేటట్టి స్వభావము, దేన్నైనా అడ్డుకునే సామర్థ్యత దానికి వస్తుంది. Do you know you and I are that glove? మీరు నేను అలా దేవుడి చేతి తొడుగు అని మీకు తెలుసా? The Holy Spirit's hand, the hand of God has to get on the inside of you. పరిశుద్ధాత్మ చేయి అనేది ఆ చేతి తొడుగులోకి వెళ్ళాల్సిన అవసరత When ఎంతైనా. the hand of the Lord, the Spirit of the Lord gets on the inside of you, you will stand bold in the face of fear by faith. ఎప్పుడైతే దేవుడి యొక్క ఆత్మ మనలోకి వస్తుందో అలా గాంభీర్యతను, శక్తిని మనం పొందుకుంటాం. You and I are not left with our own strength. మీరు నేను మన సొంత శక్తితో ఏది సాధించలేమండి. We are called to be filled with the Holy Spirit. మనం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి చేత నింపబడడానికి పిలువబడ్డాం. Amen. And the Lion of Judah will fill our lives. యూదా గోత్రపు సింహము మన జీవితాన్ని నింపేస్తుంది అక్కడ. And he will make us to do what we cannot do in our own strength. మన సొంత శక్తిలో చేయలేని విషయాలను చేసేటట్లుగా. Amen. Hallelujah. So when we complete all of these things together, Psalms 144 verse 1 says, "Praise the Lord, who is my rock. He trains my hands for war and gives my fingers skill to battle." ఇవన్నీ మనం చేసినట్లయితే కీర్తనల గ్రంథం 144వ అధ్యాయం 1వ వచనం ప్రకారంగా, నాకు ఆశ్రయదుర్గమగు యెహోవా సన్నిధింపబడును గాక. ఆయన నా చేతులకు యుద్ధమును, నా వేళ్లకు పోరాటమును నేర్పువాడై ఉన్నాడు. Amen. Proverbs 28:1 says, "Boldness as a lion," and here the Bible says that he's training your hands for war. So what way do you expect your life will be? There is a warfare that will happen. There is a warfare that you will be engaged in. There is a challenge that you will face when you talk about war. And when you are challenged, you will be challenged to your faith. ఇది దేవుడు మనకు చెప్పే ఒక ప్రార్థన లాగానే దావీదు రాజు ఇక్కడ చెప్పినది. దేవుడే మన చేతులకు ఆ శక్తినిచ్చి, ఒక యుద్ధంలో మన వేళ్లకు ఆ నైపుణ్యతనిచ్చి యుద్ధం చేయడం నేర్పించువాడు ఆయనే. So what life demands is actually opposite. The flesh demands something else. కాబట్టి జీవితంలో ఆధ్యాత్మికంగా ఆత్మ కోరుకునేది చాలా విభిన్నమైనది, శరీరం కోరుకునేది వేరే. What does the flesh demand? శరీరం ఏం కోరుకుంటుంది? Rest, food, blessings. విశ్రాంతి, ఆహారము, ఆశీర్వాదాలు. Inka? Nidra. విశ్రాంతి is నిద్ర. Yeah. Some డబ్బులు, of us really ఆస్తులు. do. I'm telling you, పేరు, this is going to ప్రఖ్యాతలు. be a criteria in the coming days. People are going through insomnia. That's a medical term that's used now, which is a lack of sleep. People not getting sleep in the nights or days also. Sometimes they're not able to sleep. It is one kind of a weakness. You need to get to the Lord for this. Your Lord, your God's word is the solution to your problem. People quickly tend to go to something else, alternative, which is easier, they think. But you need to get to the Lord. ఇది ఆధునికంగా నిరూపింపబడిన ఒక విషయము. మనుషులందరికీ కదా నిద్రలేమి అనే సమస్య ఉంది.
రాత్రిపూట నిద్రపోక, ప్రశాంతంగా నిద్ర పట్టక, పగటిపూట ఏది విషయం పైన శ్రద్ధ లేకుండా నిద్రపోయేటట్టుగా ఉండేటట్టుగా ఇలాంటి పరిస్థితిని ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు ఎదుర్కొంటూ ఉన్నారు. You see, when you get out in the traffic, sometime nowadays in Hyderabad, if you learn to drive, you're a successful driver. మీరు గమనించినట్లయితే హైదరాబాద్ లాంటి ఒక పట్టణంలో మీరు కానీ వాహనాన్ని నడిపించడం వచ్చినట్లయితే మీరు ఒక నైపుణ్యత కలిగిన డ్రైవరే. You don't know from where, which side, who will land. ఎక్కడి నుంచి ఏ ప్రాంతం నుంచి ఎవరు వస్తారో మీకు తెలియదు. Except from above. Thank God that above is free. పైనుంచి మాత్రమే ఏది పడదు, దేవుడి కృప కనీసం అక్కడి నుంచి ఒక వేగంగా Jesus told us to look above. ఆయన మాత్రమే పైకి చూడమని చెప్పాడు. That view at least is clear for us. ఆ యొక్క చూపు మాత్రమే మనకు వేగంగా సరిగ్గా ఉండేటట్టు. But the Lord, what I want to share here is basically, no matter what, there is so much struggle, there is so much of flooding in the heart every day, even in the mind, non-stop. How can we have peace? ఎంతో పోరాటం ప్రతి వ్యక్తిలో ఉంది. మనసులో వాళ్ళకున్న ఆందోళనలు, ఎలా ఇలాంటి కఠినమైన పరిస్థితిని నేను ఎదుర్కొంటాననే ఆందోళన వలన వాళ్ళల్లో చింత బిగ్గరగా ఉంది. Mind is getting tired. Thinking, overthinking, mind is getting tired. Eyes are getting tired. Seeing the glaring lights, it is getting tired. మెదడు అనేది అలసిపోతూ ఉంటుంది. ఆలోచించి పరిస్థితులను చూసి విసికిపోయి అలసిపోయి ఉన్న మెదళ్ళు మనవి. Fingers are getting tired. వేళ్ళు అలసిపోతున్నాయి. The Lord told, no, He will train our fingers to skill in war. దేవుడు చెప్పిన మాటే కదా అక్కడ, మన వేళ్లకు కూడా ఆ నైపుణ్యతనిచ్చి యుద్ధం చేయడం నేర్పిస్తానని. You see, are you getting the point here? How the enemy is trying to blind it? ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే అపవాది మన కళ్ళను మూసివేయాలని ఎలా ప్రయత్నిస్తున్నాడో మీకు తెలుసా? That's why we need to get back to the Lord. We need to get back to His word. When you read Matthew chapter 6, He says, why are you worried? Do not worry. Don't I clothe you? Don't I give you food at the table? What is it? The basic needs that you need. Don't I give you? The Lord says, don't worry. Why is it overthinking about your future? అందుచేతనే మత్తయి సువార్తలో చెప్పబడిన మాట 6వ అధ్యాయంలో, ఎందుచేత చింతిస్తూ ఉన్నావు, నీ రేపటి గురించి నేను ఆలోచించనా, నీ అవసరతలు నేను ఎరిగిలేనా, నీ అవసరతలను తీర్చే బాధ్యత నాది కాదా? Today all you and I need is to rely on the Holy Spirit. అయితే మీరు నేను ఈరోజు చేయాల్సింది ఏంటి అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి పైన చేయాల్సిన ఆధారము. The one who depends on the Lord completely will always have a sound sleep. ఎవరైతే దేవుడి పైన పూర్తిగా ఆధారపడతారో వాళ్లకు నిశ్చింతగా నిద్ర వస్తుంది. Amen. You will not be worried about what will be there at the table. మీరు ఏం తినాలి, ఏం రాబోతుంది అనే దాని గురించి చింతించరు. Today you don't have to worry, lunch is being provided. ఈ రోజు మీరు చింతించాల్సిన అవసరం లేదు, మధ్యాహ్న ఆహారం ఇక్కడే. Especially sisters, you work so hard after going home. ఇక్కడ ఉన్న సోదరిమణులు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత వండుకోవడంలో కూడా Brothers also work. I don't deny that. Brothers do the outside work. సోదరులు కూడా పని చేస్తారు, నేను కాదు అని It చెప్పట్లేదు. depends person to person, family to family. But what I want to say is the Lord wants to take away your, distress or whatever stress you're having. He wants you to experience His peace, engage in what is related to heaven and do the right thing. వ్యక్తిగతంగా మరియు కుటుంబ పరంగా ఎవరి జీవితాలు వాళ్ళవి, కానీ నేను చెప్పాలనుకునేది ఏంటి అంటే దేవుడి పైన ఆధారపడండి, ఆయన మీ అవసరతలను అక్కర్లను ఎరిగినవాడు. Remember, the Lion of Judah is standing with you. గుర్తుపెట్టుకోండి, యోధా గోత్రపు సింహం మీతో నిలబడి ఉంది. In Jesus' name. యేసుక్రీస్తు నామములో. Amen. ఆమేన్. If you're born again, you've accepted the Lord